So firstly we have Chris, who he's pretty well known in the as a handler. He's a big poodle handler. He's been using our product for quite some time now. And David with the Pekingese. These are a couple of handlers who have been very loyal to our product and done a lot of promotion for our product because they have seen the results. А есть некоторые хендлеры в Америке, здесь видите их фотографии, вот, например, Крис с пуделем. Это те хендлеры, которые верят в данную продукцию, всячески рекомендуют и преданны этой продукции, потому что не верят в безопасность. When we first launched Isle of Dog in the professional dog show world, within the first year, we had 4 of the top 5 dogs in the country that were using the product. Когда косметика Isle of Dog входил на рынок, в первый же год из 5 собак, 5 лучших собак Америки, 4 пользовались данной продукцией. This is a Westminster dog show that was taken from our skybox that we had at the venue. At this particular show, there was a lot of media, a lot of press, and this was actually after our first year of being in the dog show market. They went to a grooming area and they did a question. They asked all the handlers and all the owners. They ranked the products, and Isle of Dogs come out number 1. Первый же год выхода Isle of Dogs на рынок было очень много прессы на данном шоу в Вестминстере, и они пошли в грумерскую зону и задавали вопросы грумерам и хендлерам, какую продукцию они используют, с тем, чтобы они расставили эту продукцию по местам. И Isle of Dogs получил первое место по опросу. We also have a lot of award-winning groomers. This is actually a picture of Anne. Anne won the title of the groomer, #1 groomer in the world back in, I think it was 96. And she's now a judge. She judges grooming competitions. She's also what we call a certifier. So for groomers to get their master groomer license, they have to sit a test. And she is one of 8 certifiers in the US. Здесь на фотографии видите Энн Мартин, которая является, которая неоднократно выигрывала всемирное шоу грумеров. Она одна из тех, кто использует данную продукцию. Она также является экспертом, является очень уважаемым лектором в Америке. She is considered one of the most premium, I should say, ambassadors for the industry. And she travels all over the world giving lectures and seminars, as well as judging competitions. She's come over here to Europe quite some time and judged some competitions here. So, but she's actually one of our ambassadors back in the US, and she helps us to promote the product to the grooming industry, so people with grooming shops and salons. Она очень много путешествует, очень много судит грумерских всяких состязаний по всему миру, и она помогает корпорации Isle of Dogs продвигать продукты без грумеров. Считается амбассадор как послом в данной индустрии. And then we also have a lot of celebrities that use our products as well. So, you know, Jennifer Lopez and there's quite a few. And these are just some of the ones that actually use and endorse our products. Здесь вы видите, то есть привлекательного не надо, да, очень много знаменитостей, которые используют для своих собак, для своих любимцев, данные продукты. Only for their dogs or for themselves? Well, they don't tell us for themselves, but and I mean, I know that the dog show people, they don't care about these, but for us, it shows as a company, and we're the only shampoo company that can say we have
top dog show handlers and breeders, top groomers and top celebrities. So that in itself talks about the caliber, the quality of the product overall. Ну, здесь я задала маленький вопрос только для своих лекторов, своими использователями, и для себя тоже. Ну, мы посмеялись над этим, она сказала, что в принципе здесь мы говорим сейчас о том, что лучшие хендлеры, лучшие грумеры и лучшие знаменитости используют ванную продукцию, это говорит о качестве. We've had a lot of press. We've been written up in Vogue and Allure and Town and Country. So we've had a lot of press in retail magazines, and they have compared our product to, or put us in the same standing as a Fedra Fakai and some of the more exclusive human brands. Ну, я могу сказать, что корпорация на самом деле проводит очень большую работу. Как по публикациям в известных эксклюзивных изданиях по своей продукции, так и по исследованию данного продукта, сравнению ее с похожими продуктами на рынке. So now we're going to talk about the actual products and what makes us different. We have several different lines of products. They were all made for very specific clientele. Теперь мы будем говорить уже конкретно про продукцию. Что есть несколько линий в данном бренде. Они все специально разработаны для какой-то определенной аудитории. So firstly, we have the what we call, this is our Kutúr line in the white bottles. This is what we originally developed and what we launched with, and this is what our dog show people use. Вот данная линия Кутюр, которая представлена в белых флаконах, она была разработана прежде всего для выставочных собак. Но чем она хороша? Она хороша именно тем, что она может использоваться и каждый день, то есть, соответственно, и люди, имеющие одну собаку, могут этой серией пользоваться. Разработана вот цена для выставочных собак. Then secondly, we developed our Salon Elements line, which this was made it was made for grooming shops and grooming salons. Следующая линия называется салонная, она разработана специально для грумеров, и для грумер-салонов, и мы ее продаем, and we can sell it to big kennels, to professional breeders. Yeah. For example, Yep. I'll explain the difference between the two products, but yeah. Ну, эта салонная линия была разработана для салонов и грумеров, но мы можем продавать ее также большим питомникам. Чтобы вы просто понимали отличия между этими двумя линиями. Что такое салонная линия? Это линия, когда вы можете прийти в салон раз в 5-6 недель, раз в 2 месяца, 3 месяца, помыть собаку и забыть потом. Если вы выставляете каждый выходной день, или там, тем более если это йорк или если собаки моются очень часто, то рекомендуется использовать именно Кутюр. Между ними есть разница в цене, она, в общем-то, значительная, наверное, но при условии разбавления разница стирается. Принципиальное отличие есть между ними? Кроме того, что одну часто используешь, а вторую редко. Принципиальное отличие есть. Во-первых, разное предназначение было для линии, да, то есть одна салонная линия для грумеров профессиональных, которые знают, как этой косметикой прежде всего пользоваться. У нас уже были случаи, когда люди купили, например, для питомников салонную линию, толком не разобрались, как ей пользоваться. У меня имели нарекания в Нижнем Новгороде. Речь там на стенде в Серии пилась, которая купила в Латвии эту линию, ей посоветовали. Она попробовала как раз на бедный. Шерсть пересушила. Она, видимо, не разбавила ее. Там же все написано, концентрация больше. Знаете, даже если вы будете читать, вы сами понимаете, если колбаса стоит 2000 рублей, стоит 4, есть разница, разные консерванты. Опять же, в каком состоянии шерсть была? Конечно. Естественно, здесь масла более натуральные. Линия Кутюр, само название говорит само за себя. Очень много натуральных масел, которые, когда шерсть вы вымываете, заменяют собой то, что вы вымыли, да? Плюс более нежные консерванты, более дорогие, чем линия салонная. Если эту серию Кутюр мы можем не разбавлять, но салонную серию мы должны разбавлять обязательно. I explained
they asked me if there is the difference, principle, this difference that is Сначала нужно понимать, если плохая шерсть, а потом уже все это делать. То есть, the third line that we have is our natural luxury. This was the third line that we developed. This is 100% natural product. It's one shampoo and one conditioner. But it's for people that want to use 100% natural, but it is also used a lot in the professional dog show world. Третья серия, это серия натуральная роскошь, которая сделана на 100% с натуральных ингредиентов. Там в продукции содержится только два элемента. Это шампунь и маска. Они бывают только вот с такой упаковкой, как вам представлено сейчас на столе. Линия, конечно, не экономичная, она не бывает в галлонах, но она содержит минимум консерванта дорогого, и как вот уже обсуждалось неоднократно на наших форумах, именно поэтому она имеет меньший срок хранения, всего 2 года. Я попробовала на разном типе шерсти, и это действительно что-то вообще необыкновенное. Маску. Это у меня собака с очень проблемной шерстью, пересушенная настолько, я испробовала все. Только единственный продукт, который меня сейчас спасает, выручает, и шерсть она просто необыкновенная. Я пробовала на шерсту, на йорках, на пылях. Especially on a standard poodle on the neck when you're blowing. И это на разных породах. Oh, drop coater breeds, Yorkies, Shih Tzus. Супер. Yeah. Originally, when we tested this product with the dog show people, they call it the secret weapon. And they'd be like, Но она у нас кончилась, у нас ее в драку разобрали. Люди распробовали, мы на самом деле поэтому, так мы поставку задержали, я могу сказать из-за маски. На маску и маску через Шелмейку здесь. Вы сказали столько маски, что в них завод не наличие не справился, но перевели. У нас в драку просто сейчас маска пошла. Сейчас весна, солнцеактивная, кусочки шерсти пересушены в некоторых местах, конечно, это да. Это реально. Я вам скажу анекдот, на самом деле, прервемся. I'll tell a joke, a small joke about mask. У нас есть некоторые особо одаренные продавцы, которые сейчас уже, вы знаете, популярно уже в прессе пишется шампунь для лошадей, маски для лошадей. Как люди сейчас в магазине приходят для этой продукции. Наши продавцы умудряются продавать вместо этого маску и шампунь. Значит, не знаю, что ситуация, женщина подходит на сайт, надо на выставке к нам. И продавцы подмигивают так и говорит: классные продукты, мы пользуемся, так все здорово, мы все там подходят, что там такое, что здорово. Она стоит уже, толпу собрала, потом говорит: может, и собаке что-нибудь купить? Поворачивается. То есть она пользовалась сама, на самом деле. Собаке не купила ничего. Потом пришла, попользовалась сама полгода, а потом пришла собаке покупать. I told her about the girl who uses this mask. She didn't buy anything for her dog, you see. She bought just for herself. We sell a lot of this for people to use on their own hair. Они продают очень много маски для именно людей. A lot, and I mean I use it, and especially the mask after I have, which I need to get done, but after I have a colour put through, it seals it, my colour lasts longer. Если я красите волосы, то есть мне продают люди, которые говорят, что если красить волосы, то после нанесения маски дольше краски не держится. У нас вот в Востоке девушка пользуется вообще вот за 2 месяца. Но тоже мы посмеялись вот на курсах, но она восстановила себе структуру волос после обесцвечивания. The same situation is with people in Russia. We actually have this product here. All the ingredients and everything are actually, you know, I'll talk about it when I get to the natural luxury, because I just want to kind of give a little recap, otherwise I'll end up wasting a lot of time doing this. But yeah, no, it is. It's a beautiful product, and it's one of our top sellers. So. Один из самых продаваемых продуктов, and this is his neighbor. Well, then after we come out with the natural luxury, we come out with a styling product. So we came out with a range of what we thought were basic products that the dog show people would use in the ring. После того, как мы разработали серию натуральной роскоши, они перестали новым продуктом.
Вот один из них вы видите, тот самый знаменитый сикин, да, сикин по-русски его называют. Вот это продукт, созданный специально для объема. Значит, поскольку люди, вовлеченные в производство данной продукции, они понимали те задачи, которые стоят перед выставочными собаками, значит, они работали именно в том направлении, которое нужно было выставочникам. То есть в данном случае продукт разработан для объема. So we call the styling products, it's our vanity series, mainly because of the vanity that it takes to style the dogs up. But anything else that we develop in the way of styling products would fit into that category. Но мы говорим сейчас все-таки о роскошных собаках, о собаках, которые действительно соответствуют стандарту, имеют хорошую текстуру шерсти и вставляются. То есть прежде всего мы будем говорить сейчас о них. And then the very last thing that we just did was the everyday line, and we just launched this in September of last year. В сентябре в Лас-Вегасе была презентована новая линия, основана была на салонной серии, называется на everyday, на каждый день. Эта линия, скажем так, эконом-класса, поскольку по цене она экономична достаточно, и может свободно использовать любым владельцем собак. Если мы сравним, опять же, с вами ее с первой линией, да, Кутюр, которая проводила в флаконе, естественно, это другая категория. So for us as a company, when we first started, our image was very important because we are very serious about the quality of products that we put out, and we wanted people to take us seriously. Для компании очень важен имидж, и когда они работают с людьми, и с людьми, которые являются потребителями, здесь их репутация превыше всего. In the US, there are no standards for manufacturing of pet products. So you do not have to put ingredients, you do not have to register a shampoo product. You can say that you've got something in there that you don't have in there. So as a company, we take a standpoint, we follow the same guidelines that in the human beauty industry, which are the toughest to follow, and that is basically what we use for everything that we do. В США нет такой серьезной системы сертификации при производстве продукции для животных. Поэтому, поскольку они ставили для себя очень высокие цели, эта корпорация следовала тем законам, которые действуют для индустрии человеческой. Our formulations and our ingredients that we use, you can get different grades of ingredients. You can get an A, a B, or a C grade of ingredients. Everything that we use is the highest possible quality. So it's basically the same standard of ingredient that they would use in manufacturing a human product. Если делать градацию по ингредиентам, которые используются, да, то есть их можно градировать, скажем, самые лучшие, да, там, менее лучшие и так далее. То есть они стараются использовать самые лучшие ингредиенты из тех, что возможно. Опять же, ориентируясь на человеческую аудиторию. Our formulation in our Couture line, the white bottles, we actually formulated a way to suspend oil in a water-based solution. So we use pure evening primrose oil in the products, and this actually helps to condition and to moisten the coat. It doesn't strip the natural oils from the coat when you bath. Один из основных продуктов, которые используются, ингредиентов, которые используются в производстве некоторых шампуней и кондиционеров линии Кутюр, белого флакона, это масло вечерней примулы. Если вы в интернете посмотрите, вы увидите, что масло вечерней примулы на самом деле простейший растительный вид. Обладает очень серьезными антисептическими свойствами и гидратантными свойствами. Им удалось растворить масло вечерней примулы холодного отжима в воде и создать некий раствор, который очень хорошо гидратирует шерсть и работает по устранению некоторых проблем с кожей и шерстью. So also with our packaging, our bottles, we don't use stock packaging. We have our packaging is custom made and designed, and it's made more so that you would expect to see it on a human, as a human product, not as a pet product. And it is very striking, but it is also made that way for a reason, because everything that we do, our quality just has to be so much higher. I would like to compare, just to show. The same bottle, it's white, you know, costs €100.
very different bottle. That's a stock standard bottle. Well, for a start, ours has the special coating on it. То, о чем она сказала, это то, что они стараются использовать, опять же, очень-очень-очень выдержанный дизайн. Не только самой упаковки продукции, но и Как в человеческих. да, ориентируется на человеческую аудиторию, опять же, то есть все, что для людей делается, так используется. Ориентируется не на животных, а на людей. То есть, видите, прекрасный продукт, прекрасная компания, но вот это цыганское золото в виде... Нет, качество даже пластмассы видно издали сразу. These bottles go through a special process, just a different. This rounded edge is a standard bottle. This is this edge here. This, I mean, but these are the differences. This is a stock. This is a bottle we manufacture. The feel doesn't get slippery when your hands put it. Не прилипает, то есть здесь сама продукция разработана, да, переход вот этот вот здесь глаженный, там щетки и так далее. Она как живая. Там швов не видно. И удобный пульверизатор. Да, пульверизатор, кстати, шикарный. Very nice. I was just about to say, even the misters. I actually, when we were finding these, I went through nearly 100 different tops before I picked this one here. It's beautiful, fine mist, which is really important. Около сотни она перепробовала, прежде чем мы выбрали, остановились на этой. Но у Моники очень большой опыт. На самом деле Моника, чтобы вы понимали, это человек, который был лучшим дистрибьютором в Америке косметики плаш-папе австралийской. И tell them about your experience in cosmetics, that you know how to choose the best, because you from time you were the best distributor of plаш-папе in USA. So, and it's very, very convenient if you want to use it at the dog show, you can just hang it. Yeah. Our results speak for themselves. This is Lucy, and Lucy is a West Highland White Terrier. And in this picture up the top, she'd actually chewed off 90% of her hair. And they couldn't work out what was wrong with her. For 18 months, they've been doing blood work, they had her on all sorts of steroids, they had her on doing skin scrapes, and they were actually going to put her down, euthanize her. And their vet... Это Люси West Highland Terrier, которая была очень сильно больна, 90% ее кожи и шерсти было поражено. Ее пытались всякими разными способами лечить, и скрабами, и всякими другими, и ничего не помогало. So their vet actually suggested that they try the products. And this was taken, this was when she first started, and this was taken 5 weeks after they started bathing her. После того, как ее стали покупать определенным продуктом, который был предложен, прошло 5 недель, и вот здесь фотография сделана после этого. So this, on Lucy they were using the number 12, the veterinary grade with the number 62, 62 evening primrose spray. And 62, and then they were also using the coat supplements. Значит, продукция, которая использовалась для данной собаки, это шампунь номер 12, который содержит 3% масла лечебных кремов, 62-й кондиционер без смывания, который тоже содержит масло лечебных кремов. Он для всех пород применяется, включая жесткошерстную, 62-й кондиционер совершенно великолепный. И использовалась добавка для шерсти, номер 92. 92. They used 92 until they got the skin cleared up. Once the skin was cleared up, then they swapped over to the 91. Значит, когда тело использовалось добавку 92, основные жирные кислоты. Как только очистилась шерсть и кожа, перешли на 91-ю добавку. Okay, so firstly, the number 10, which is our evening primrose oil shampoo. This is the original formula that we come up with. Number 10 can pretty much be used on any breed of dog. It will give you a nice shine in the coat. If you've got good texture, it's going to help retain your texture. It's not going to soften. If you've got a breed where you've got a coat that you want fullness and volume, if you have a slightly softer coat, then I wouldn't necessarily recommend it to be used.
Шампунь номер 10. Давайте, чтобы вы не путались, я скажу, что шампунь может использоваться для содержащего масла вечерней кремы 1%, он может использоваться в принципе для любых пород. Значит, они нам не поставляют, у них есть такой шампунь 0,1 для щенков, так называемый. Они нам его не поставляют, поэтому для большинства пород для щенков мы рекомендуем 10 или 12. То есть можно щенков. Да, да. Now this is, если вы хотите дать, чтобы, то есть шерсть после него будет что? То есть шерсть будет напитана маслом, она не будет маслянистая совершенно, полунистая, она будет просто чистая шерсть. Это можно делать не выставок. То есть питать. Для любых пород вы можете использовать данный шампунь. Каждый день. this Хоть is, каждый день. Это базовый продукт, который был выпущен на рынке для них. this is what I use as my maintenance shampoo on my poodle. I use this during the week for my baths. I use it on my Siberians as well for my maintenance shampoo. You could use it on the Bernese, on the Chihuahuas, on your Papillons. This would be the basic shampoo that you would use. And the difference between this and we have a shampoo with royal jelly, which I will touch on later on, that builds volume. And that's what you use for a show bath to get volume. But during the week, and when you're not showing, this is your general maintenance shampoo because it will keep the oils in the coat. То есть, несмотря на то, что некоторым породам из присутствующих здесь нужен объем на выставке, когда вам этот объем не нужен при промежуточном уходе, вы можете все пользоваться данным шампунем. 10. Почему? То есть, потому что он содержит масло, которое шерсти необходимо. Подчеркиваю, что это масло, просто слово масло всегда вызывает у всех отторжение. Почему-то, то есть в данном случае я бы потом вам всем продемонстрировала, кто еще не пробовал. Ну, 62-й, в котором содержится очень много масла, но на руки побрызгаем, и вы поймете, что вот там масла в шампуне 10 гораздо меньше, и при этом замаскивание ни шерсти, ни кожи не произойдет. So this is the formula that all of our evening primrose oil shampoos are based from. So the formula has either been stepped up with the amount of oil or it's been decreased for all the other products. Масло еще не было использовано в данном продукте, и потом оно было перенесено во многие другие продукты из данной серии. So the number 10 contains 1% of pure evening primrose oil. Масло вечерней кремы содержит 0,1. So evening primrose oil is a fatty acid. It has both omegas 3 and 6 in it, which are essential for the skin and the coat. Жирная кислота, которая необходима для кожи и шерсти. So it will help with any type of flaking. It will also help to add luster, and it will also help to condition. И обладает антисептическими свойствами. Secondly, we have two other shampoos. We have a puppy shampoo, which really guys aren't going to use. It's more so for pet owners in a retail store who buy a puppy and they want a shampoo. Они нам представляют именно по одной простой причине, что это для обывателей, скажем так, шампунь. Он не содержит таких больших каких-то качественных вложений, как они считают, поэтому достаточно 0,10-12 шампунь. Now the number 12 is our veterinary grade, and that's made for dogs that have skin problems. So if you have dogs that are itching or scratching, have very sensitive skin, this product is very good for that. Если собака имеет чувствительную кожу или шерсть, имеет какие-то проблемы с шерстью или с кожей, раздражение, шелушение, перхоть и так далее, сухость шерсти, то мы рекомендуем использовать 12 шампунь. This is also very good for dogs. For instance, if you've got for instance, it's got a very cottony, a little more. A lot of can breeders will use this if they get more of, instead of having a silkier coat, they get more of a cottony coat where it tends to mat very easily. This will actually, the number 12 will actually help to sort of drape those coats better. If you've got a dog that you're showing that has a longer coat but has a very full coat and you want to lay it down, then you use the number 12. Значит, он также используется для пород таких как шицу, например, которым требуется основательная пропитка шерсти. Или, например, если у вас есть собака, которой необходимо, у которой немножко все-таки объемная шерсть, которую вам нужно положить, тогда вы ее больше пропитываете маслом, соответственно, используется не 10, а 12 шампунь.
This is also very good for a very dry coat. If you've got a dog that's got a dry coat, a dog that has, sometimes dogs that have like a thyroid issue or something like that, which has caused the coat to be continually dry, this will actually help to condition and moisturize. Если у собаки очень сухая шерсть, то рекомендуется если вы хотите ее. It's also good to use in areas if you've had to bleach. I don't know if they bleach a lot here. They do in the US a lot. So, you know, after you've, an area that you've bleached becomes very dry and very porous. The oils in the product will actually help to prevent some of the staining that you would normally get because you've opened up that hair shaft and made it more porous. Также если у вас пересушенная шерсть или выгоревшая шерсть, то очень актуально использовать данный шампунь. Вен, это особенно для красных масок очень актуально. Now when you use any of the shampoos with the evening primrose oil, you need to work it into the coat. You need to let it sit. And it has to sit for at least 2 minutes, 2 to 5 minutes, so that the oils can be absorbed by the coat. Когда вы используете данную продукцию шампуня, вам нужно нанести продукцию и чтобы дать маслу немножко времени впитаться, потом 5 минут вы держите на шерсти и можете массировать собаку. Продукция мало пенящаяся, поэтому чтобы взбить пену, вы можно растушевывать ее на руках, потом наносить. Когда будете массировать, пена все равно появится, но не будет очень большим объемом. Then we do the 3 colors. We do a white, we do a copper, and we do a black shampoo. Дальше у нас есть 3 шампуня, которые работают по пигменту. Now, some of the color shampoos, and I know that throughout Europe in certain places, they're very fanatical about what can be used and what can't be used. And some of the colors, our colors work very differently. The whitening shampoo is not going, if you've got a dog that is stained, it is not going to pull those stains out. Есть фирмы, которые по-своему подходят к разработке шампуней, которые работают по пигменту. В данном случае ни один из шампуней не пачкает руки. Вы можете пользоваться всеми этими 2 шампунями без перчаток. Один из них является отбеливающим. Это номер 16, дальше 17 номер называется Кутюр, который работает на собаках от пали, от бравого окраса, даже до черного, в зависимости от того, что вам необходимо шерсти проделать. И номер 18 это шампунь, который работает опять же на собаках от красного до черного окраса. What it is known for and what people call it in the USSR is one of the best maintenance whitening shampoos. Once you have a coat and the coat is white, it is one of the best shampoos to keep that coat white because of the oils in the shampoo actually help to protect. We use a color enhancer that we float inside the oil. So when you work it into the coat, the oil attaches itself to the coat, it gets absorbed, and that color enhancer basically refracts the light. It doesn't change the color of the coat, it refracts the light so that as the light hits it, it bounces back and it makes it look whiter or blacker or browner. Если говорить о подходе данной продукции к работе по пигменту, то нужно сказать, что данные виды шампуней являются одним из лучших в США, потому что они, собственно, не меняют пигмент, содержащийся в структуре волоса. Они только влияют на преломление цвета. То есть, если говорить про отбеливающий шампунь, то он является однозначно лидером в своем сегменте. И любой отбеливающий шампунь, используемый в других брендах, он сильно очень пересушивает волос. В данном случае масло вечерний крем, содержащееся в шампуне, позволяет одновременно, работая по пигменту, одновременно еще и питать волос. То есть здесь содержится 1% масла вечерний крем, столько же, сколько в 10-м шампуне. The whitening shampoo can be used on any color. Отбеливающий шампунь может использоваться на собаках любого окраса. So if you've got a party color or a tricolour dog, you can use it on any part of the colour. Some whitening shampoos, if you get them onto, if you've got a tri and you get them onto the red parts or your tan, they will actually fade the colouring. If you've got for an English setter, sometimes if you use a whitening shampoo, that can fade, you know, your spots. Это когда собаки имеют несколько цветов в своем окрасе. Некоторые отбеливающие шампуни меняют, если вы наносите его полностью на всю собаку, они меняют окрас каких-то других
частей. В данном случае этого не происходит. The copper shampoo is good to be used on anything that is from a very light golden colour, from a sandy buff, through to red. Купер используется от любой собаки золотистого окраса до темно-красного. What it does is it just tends to give you a little warmer tone on the coat. Он придает более теплый тон пигменту. If you've got white hairs coming through, it's not going to colour those or anything like that. На белую часть шерсти, то никакого окраса не произойдет. То есть нужно, чтобы вы понимали, что такое работа по пигменту. То есть данные шампуни работают по тому пигменту, который генетически у собаки получен. То есть если у собаки, например, красный окрас от природы, она выгорела, то с использованием Купера постепенно, да, то есть несколько раз вы используете его, будет накопительный эффект, и вы имеете шанс вернуть ее исторический окрас. And with the black shampoo is going to tend to make it look a little deeper. Yeah? Можно я добавлю, мы пробовали красный вот этот вот шампунь, да, у нас как бы рыжий выделяем. И проблема вся в том, что они начинают постепенно менять более светлый тон, приобретать, и начинаем их подтонировать, чтобы придать теплость вот именно тону, красному особенно, да. И практически все шампуни тонирующие дают в определенном цветовом как бы зеленый оттенок. Вот реально собака начинает у нас светиться такой зеленый. Старая становится зеленым. Да. Вот появляется. Использовали вот сейчас как бы красный, пробовали на разном освещении, пока еще не заметили этого зеленого цвета. То есть это вот конкретно то, что вот мы использовали вот недавно, эксперимент проводили. If you use any Cooper shampoo from any other brand, when you look at the dog, you can see green tone on it. You see, when they use number 17, they don't see it. Because most of them use a dye, and they'll combine your colours. So you have your primary colours that they combine. So it's even when you use, sometimes you'll get either a green tone, or sometimes you'll get like a red or a blue undertone. That's because of the dyes that they mix. Нужно объяснять, почему это происходит, потому что они являются относительно красочными, да? То есть когда тот тон, который задан шампунем, смешивается с вашим природным тоном. И получается этот микс дает какой-то, да? То же самое, что вы знаете, например, помните, пепельным все было очень популярно пользоваться всякими там тонами, все блондинки тонировались этим пепельным каким-то там тоном. И потом на второй-третьем мытье волосы становились зелеными. And the big thing that I find is that people who know coats can notice the difference. It's the people who really don't know what they're doing, they can't see any difference. But that's kind of, I mean, our products are for professionals. They are for people who, this much makes a difference, you know, and that's where we have the edge. Да, она объясняет, что те люди, которые знают структуру волоса у своей собаки, или только наблюдатели говорят, например, то есть они могут заметить разницу между собакой до использования данного продукта и после использования. У нас есть на самом деле люди, которые этой разницы не видят. То есть, ну, или хотят чудес. Знаете, собака пересушенная, немытая 200 лет. Сейчас мы вот этим шампунем чудесной помоем, корма даже влияет на все. Солнышко, вот этот ультрафиолет весенний тоже очень влияет. Сейчас еще будем говорить. Моя актуальная проблема тоже. Все так интересно, что как будто можно кормить чем попало, да, и будет все чудесно. На черном я тоже видела как бы конкретно. У меня собака, сказали, у вас собака сияет. То есть у меня собака с легкой буриной, То есть молодая шерсть, еще щенячья, еще не, скажем, не оделась нормально. И мыла я уже раза 2 или 3 на выставку. То есть она переливается. Она сияет. Черный пудик сияет, когда-нибудь вообще такое видите, то есть они утонут. Главное, что при этом никто не замечает, что с собакой что-то сделали. То есть нет ощущения того, что она покрашена, правильно? Нет, она такая же, как бы вроде бы и осталась. Но блеск какой-то появился, такой совершенно непонятный. Это масса вечерней примула, которая все-таки работает в данном продукте. Then we have our Royal Jelly shampoo. So this is a shampoo that is going to help you to build volume and texture. Шампунь номер 20 называется королевское желе. Королевское желе – это то, что пчелы кормят, рабочие пчелы кормят свою матку.
королевишну, то есть содержащий очень богатый состав. А этот шампунь предназначен для текстуры и объема. So this is going to be used on all your double-coated breeds. It's going to be used for your poodles, for your Bernese, on the ear fringings, on the papillon. You can also use it on the belly hair, and also in the tail as well if you want a little more fullness. On the chihuahuas, on the long coat, even on the short coat, if you want a little more texture to the coat. Ну, для вас, для пепинов, понятно, да? То есть это живот и хвостой, что штаны, если это необходимо, да, то есть придание текстуры и объема, если необходимо, надо говорить. То есть, смотрите, то сейчас, что мы обсуждаем, для каждой из вашей породы может подходить. Все зависит от той задачи, которую вы перед собой ставите. Если, например, у вас мелковатая шерсть не в стандарте, да, у какой-то собаки, ей необходимо дать текстуру, объем или что-то еще. В зависимости от этого мы будем уже где-то варьировать какие-то продукты. То есть основа то, что 20-й шампунь, он подходит для всех пород с разными целями. Если вам необходимо нарастить шерсть, например, без сухослеродов, нужно одеть. Этот шампунь работает, потому что очень богатый состав, способствует наращиванию шерсти. Если вы будете комбинировать еще с 91-й добавкой, которая будет работать еще изнутри, это поможет. Если необходимо каким-то частям тела придать какие-то дополнительные объемы, текстуру, тоже можем использовать данный продукт. И для собак, для двойной шерстью, и для пуделей этот шампунь является базовым. Двойная шерсть, это то, что оргия. Да, да. Now, у вас основной шампунь 10-й или 12-й ваш. Но вот у вас есть какие-то части, вот смотрите, вы помыли 10-м или 12-м собаку. И вы знаете, что ваши собаки сейчас, не знаю, ну, там, лысая пузо. Ну вот, не знаю, пузо вылезло. И вам нужно, чтобы эффект был, что там что-то есть на животе. Вы сверху, а тот шампунь 10-й, который мы уже помыли, моете еще 20-й. То есть, ну, это направленные места. Какие-то места, да, то есть вот у вас получился там, где нужно. У вас вы дальше по структуре уже почувствуете, что шерсть изменена совершенно. То есть если вам это необходимо, если вам это не нужно, но услуг всегда нужно. у нас вот, например, китайские хохлаты, мы моем их всю 10-ку, да? А у нас есть шерстистые объемные части, которые мы не можем оставить с западающей шерстью. Их мы потом будем мыть еще 20-кой. То есть здесь уже никуда не денешься. and I think it's important too with different breeds. Sometimes you just can't. I mean, you just don't use one shampoo on a dog. You know, you're going to use a different part on the head, different part on the furnishings. Sometimes I use 4 different shampoos, getting ready for a show bath. Making sure that I have the characteristics, what I want from the hair that my shampoo is going to give me. Ну, это то, что обсуждали, да, то есть главное понять ту задачу, которая перед вами стоит. Есть базовые шампуни какие-то. Я вам сказала, что сам шампунь 10-й, предположим, да, для всех из вас. Почему? Промежуточный уход между шоу нужно пропитать маслом. Но большинство пород, присутствующих здесь, имеют либо двойную, либо проволочную, либо кудрявую шерсть. Эта шерсть должна сохранить свой объем и свою структуру. 20-ка, он не меняет структуру шерсти. Если, например, у пуделя должна быть кудрявая, то есть у нее распределение не опустит. Там 10-ка она опустит. Поэтому как промежуточный уход 10-ка может не набиться. Вот. А вот для выставок только 20-ка получается. If you're going to use a colour shampoo as well, I normally suggest that you use the royal jelly shampoo first. That way it's going to open up the cuticle layer on the hair shaft. It's going to make it easier for your colour to basically adhere, and then then you would use your conditioner. Я сказала о том, что для того, чтобы подготовить к принятию пигмента, например, собаку, с которой вы хотите поработать, можно сначала помыть 20-кой, да, то есть подготовить к приему вот этого пигмента. It would be different because it's not a dye, it's not penetrating, it's not staining. You would actually remove a lot of what you put on there if you use it. It's on the side of the top. So if you really want the colour to pop, then that's the last product you want to use. And what is better to wash Siberian Husky puppies? Puppies, the 10. I only use 20 for show baths. I use 10 all the time, except for getting ready for the show. Then I use the royal jelly, the number 20. The 10. Даже для щенков, двойной шерсти, кудрявой шерсти, она все равно пользуется 10-кой как промежуточный уход. Да? То есть она использует 20-ку только на шоу или в случае, когда необходимо там нарастить шерсть.
Even with my poodle, it's my standard poodle, all I use is the number 10. I only do the 20 when I get a refresher. So basically you're using Primrose shampoo. Unless you want something that's going to pump up the volume, then you're going to use a Royal Jelly shampoo. So depending on the coat type, the number 10 you can use for maintenance, you can use for everyday getting ready. And then if you've got a dry coat or you've got a coat that is not as silky as you would want, then you can use the veterinary grade, the number 12. Or you can use one of the colours. Mainly the colours you would use just for, once again, for your show baths. Сетку она использует для всего, при нужном уходе, если необходимо попитать. Все шампуни, работающие по пигменту, она использует только для шоу, и 20-ку тоже использует для шоу. I must have lost my slide for the 33, the coarse coat shampoo. We have a coarse coat shampoo, which is the number 33. And what this really does is it helps to add texture to your coat. So if you've got a coat, for instance, a Siberian Husky or even a Poodle, it's got a coat that is too soft and you want to make it harsher, then you would bathe in this product. Шампунь третий, который называется шампунь для жесткой шерсти. Но на самом деле это шампунь используется для придания текстуры. Если у вас есть некая собака, которая как пудель, хаски, неважно какая порода, которой вы хотите добавить дополнительную текстуру, вы пользуетесь данным продуктом. I also have a Parson Russell Terrier, and I can bathe him. And I mean, I hand strip him out, but I can bathe him the night before a show because he's all white, and where I lived, we had all red clay, so he would have to have a bath. I would bathe him the night before the show, and you could know that dog had had a bath on a terrier coat. Но она использует для своего терьера. Данный шампунь, если даже терьер, там, у него был запачкан красной глиной, Yeah, it does. Yeah. It does. I mean, I finished him. Девушка брала на чау-чау и очень довольна. То есть именно вот в тех местах, где надо, полка стояла, что You know the psyllium, the one Crufts? He uses our product. And he uses this product here and the white shampoo. The thing is, when you have, like with your Schnauzers or any of your breeds that you have a wire textured coat, a lot of the problem they get when they get the fluffing of the coat after you bath, and you tend to strip the oils out, which makes the coat lighter and fluffier. This has seaweed in it, has cucumber in it, which helps to create texture in the coat. So you can use it. I mean, I'm not saying that they have to bath, but you do. I mean, they do bath every now and again, and this is very good for it. It's even good for if you want to do furnishings. They have to bathe face furnishings. They do lead furnishings, especially. I mean, at home when we show, we pack them full of chalk, we hairspray, we brush everything out. All that has to get bathed out, and this is what they'll use for all your furnishings and all that type of stuff, and back coat if you have to bathe. На самом деле в Америке тоже, оказывается, существует такая проблема, что многие жесткошерстные почаще собак не породы считают, их владельцы считают, что такие породы быть не обязательно. Что при бытие вымываются основные все питательные вещества, и шерсть становится ломкой очень, и мягко, что бытие смягчает шерсть. На самом деле этот шампунь был специально разработан именно для этих пород, чтобы их все-таки можно было хотя бы время от времени мыть. Значит, здесь содержится морской и огурец, который хорошо поддерживает. Есть некая подпитка для того, что уже было вымыто. Иметь текстуру. А на белые участки можно Она как раз говорит, что просто там уже морские водоросли содержатся. Она говорит, что никакого изменения структуры белых полос не идет. Она делает уход как раз на белых собак. Typically, if they're going to bathe out, let's say for instance, we have a lot of Norwich people that use this. They'll bathe out maybe 4 days before a show, 3 days, so that they can then go back and work the coat and strip it all and get it to lay back down.
but you know, a lot depends on the texture. If you've got a terrier with a softer coat, then you're not going to bathe so close to a show. If you've got good textured coat, then you can definitely bathe. You can bathe a day or two before the show without an issue. Она говорит о том, что, опять же, если люди переживают, что там будет смещение какое-то, нужно просто рассчитать время мытья перед шоу. Можно какую-то собаку помыть за 3-4 дня, а как если у собаки, в принципе, проблем с шерстью никаких нет, то можно там хоть за день, хоть в день шоу. This is also good too on the poodles for sometimes bracelets, and yeah, if you put it in the jacket, I find I necessarily don't like it through the jacket. Sometimes I feel it gives a little too much texture and it's harder to sort of brush through, whereas with your bracelets and tails, it's a little shorter and it's sort of, you're not brushing the length that you are with the top knot. So that's, I mean, I've only had a couple of dogs that I've tried to mess around on it, so it's something, but I have used it before in bracelets if they've been just a little soft, a little limp. Понятно, да? Есть там. Вы так и называете браслет? Ну, шары мы на вас. Шарик. У нас как-то маленько по-другому. Понятно. Now we do 2 conditioners, simply because you can't have one conditioner for all coat types. You either want a conditioner that is going to lay the coat down and give you more of a softer, silkier feel. And then we also do a conditioner for your double-coated grease that doesn't soften and flatten like a regular conditioner would. Существует два вида кондиционеров, 50 и 51. Один из которых работает по неспадающей шерсти, по шерсти, которую необходимо положить, оттянуть и пропитать как следует. Это шампунь номер 51. И также был изобретен кондиционер номер 51. И также был изобретен кондиционер номер 50, который работает по двойной шерсти, по шерсти кудрявой и так далее. И шерсть, которая должна сохранить свою структуру неизмененной. Now, our light management conditioner, the number 50, typically goes well with the Royal Jelly products. It's I always condition my coats, even for my show baths. The difference is if I'm doing a maintenance bath, I let it sit on the coat a little longer, whereas for my show baths, I dilute the product right down, do a quick rinse through the coat, then rinse it straight off. So if you go to the dog show, you I dilute, so I use actually it's a 4-litre jug, a little bit of conditioner on the bottom, the rest with water, pour it through the coat and then rinse it straight off. If I'm doing maintenance, I typically will put it on straight, work it in, let it sit. Разница в том, что вот если она использует на своих собаках кондиционер, для сохранения структуры волоса, перед шоу она как следует его разводит, наносит на шерсть, с тем, чтобы, знаете, так нельзя закрывать чешуйки волоса. То есть основная задача закрыть чешуйки волоса, которые были открыты шампунем. То есть она наносит, сразу же смывает. А когда необходимо как промежуточный уход, она обычно наносит достаточно обильно, кондиционер какое-то время держит. То есть аналогичный маски. It's really important to condition a coat. A lot of people don't understand that if you were to take a hair and look under a microscope, it has on the outside what they call a cuticle layer, which looks like little fish scales that overlap. When you use a shampoo has an ingredient that, an active ingredient that opens that up. A conditioner closes it down. Это я вам сейчас сказала, то есть когда если вы смотрите под микроскопом, то волос стоит из чешуи, который позволяет встретиться. Когда вы наносите шампунь, они открываются, если вы их не закрыли, то есть вы их не видите, они микроскопические, они начинают ломаться, волос становится хрупким, и это ведет, естественно, к определенным проблемам. More likely to break, it will dry out, it will stain easier, it will tangle easier. Не только будет ломаться, он еще будет быстрее грязниться, он будет быстрее высыхать. Он не защищен, ствол волоса получается незащищенный, не закрытый чешуей. So it's important to condition it, and especially when you've got length of coat that you're looking after, to basically close the cuticle down. The softening happens by the length of time that it sits as well. So that's why for my show baths, I don't want to soften my coat, so I just do my rinse, just so I can close the cuticle, keep the moisture in and protect it.
понятно, да, все? То есть, поэтому очень важно пользоваться кондиционером, это делать то есть многие хотят, приходят и говорят, мы хотим себе только шампунь и все, кондиционер нам не нужен. Ну себе же покупаешь и то, и другое, то же самое Если собак. кто-то не пользуется кондиционером, говорит, ну я и так все хорошо расчесываю. Так не бывает. Просто здесь мы с вами говорим, да, о механизме, да, работы волоса. Мы понимаем, что существуют эти чешуйки, и нам нужно их закрыть. Yeah, if people don't want to condition for a show bath, then if they're bathing, if they're going to bathe their dogs again on Monday or something like that, they can get away with it. Дело в том, что вам в конфигурацию будет предлагать 50. То есть вы задачу для себя ставите, определяете, отсюда уже выбираете кондиционер. Опять же, если вам необходимо дополнительно пропитать шерсть, например, в периоде, когда вы выставлены, у вас там остался 51 кондиционер, вы тоже можете использовать 50 или 51, вместо того, чтобы вам рекомендуется, например, там, да, как основная, как базовая 20-50. It's also really important on short-coated breeds because if you can, what people don't realise is you'll actually get more shine out of a coat by conditioning. Because a lot of the time the dead hair gets stuck in the coat because their cuticles open when you don't condition. So when you actually condition, you get out a lot more coat, a lot of the dead coat when you're bathing, and that tends to get rid of the dull coat and it gives you a lot more shine to the coat that you've got there. Дополнительно мне знаешь, что кондиционер убирает старые отмершие волоски, что дает волосу быстрый рост, оставшемуся подпитку и так далее. Now we do two grooming sprays. So we have our number 62, which is an evening primrose oil spray, and we do the number 63, which is a detangling spray. Два спрея. Один из них кондиционирующий, увлажняющий, это номер 62, и 63 это спрей для распутывания. The 62 is made, that was one that was actually used on Lucy, the little Westie that had lost her coat. It's made to spray down onto the skin. It helps to condition and moisturize the skin. А 62-й это тот спрей, который работал на Люси, когда которая была с поделенной шерстью и плохой кожей. Это спрей, который увлажняет и питает. So for dogs, especially black dogs, where you tend to get flaking on a lot of your shorter coated breeds, you can take this, you can spray it down, work it down to the skin, and it will actually help to cut back and in a lot of cases cut out a lot of the flaking that you get. Он эффективен на любых породах, включая короткошерстных. Если вам необходимо увлажнить шерсть или кожу, то есть вы не забывайте про кожу тоже, то есть обычно наносится спрей, растирается так, чтобы он попал в кожу. It can also be used to condition coats. So if you've got long coats, because of the evening primrose oil in it, you can use it to spray into the coat, help to add moisture and condition to the coat. Его смывать нужно? Нет, он без смывания. А как часто вы можете пользоваться? Вы можете пользоваться им даже каждый день, даже несколько раз в день. Приготовьте, я покажу, как работает этот спрей. Сейчас на руках вы растираете потом ладошки, вот так друг об друга. Во-первых, вы видите, как впитывается масло, то есть он имитирует процесс впитывания. Во-вторых, почувствуете запах и увидите, нет, ладошки, и увидите, осталось ли что-то у вас после использования. При ежедневном расчесывании я это вижу. Деревенский хороший. Да, 62-й. В семье, да, как бы уже год моем собак, тем более сейчас нас уже 4. У меня у мужа уже было, в связи с работой экзема иногда возникает на руках. И вот перемывая всех собак, то есть вообще после этого он не пользуется, вот, ну, например, там перемыли вечером, и он не пользуется ни кремами, ничем. То есть кожа гладкая, нежная, прям как восстанавливается. Вот есть что-то такое? Вот здесь масло вечерний крем. Потому что у него прям вот все вот шелушится, то есть оно не переходит, ничего, оно шелушится, а вот после вот... Смотрите, два ингредиента очень мощные. 4 Маточное пчелиное молоко, да, вот просто в интернете. И смягчает. Маточное пчелиное молоко и масло вечерний крем. Оно оставляет жирный налет. Здесь же растворено таким образом, что, видите, у нас что с этим случайно, некий летучий состав, да? То есть, вот пока у вас впитывался, он улетучился, и сколько кожа смогла забрать масло, сколько забрала. I mean, you wouldn't think there's any oil in that product at all. Yes, that product can also be used on dry coats. So dry skin, dry coats, it can be used as a brushing spray, it can be used as a maintenance spray, especially if you're in an area that's very hot or humid.
coat's very dry, it can also help with that. Для того, чтобы кондиционировать шерсть в любое время, то есть не увлажнить, вы можете использовать данным продуктом под расческу, просто промежуток, чтобы как цветы опрыскивания, чтобы увлажнить шерсть, верхушки, например, волосы, да? Для того, чтобы после мытья на влажную шерсть. Устраняет запах, кстати. Да, если как промежуточный уход, чтобы собачку нужно быстренько привести в приятный внешний вид, там нет, когда быстренько побрызгать. Есть же собаки, вот Курцхар, у меня просто вот друг, у него Курцхар, и вот он говорит, вот помоем, говорит, 2 дня, говорит, несет от него, и все, вот он 52 взял, забрызгивают. То есть он одновременно устраняет запах и еще плюс кондиционирует. Тоже для этой породы актуально. The 63 is a detangle spray, and it's made just to spray into, if you get a mat or a tangle, to spray it in and to saturate the tangle and the mat. And how it actually works is it seeps through the hair and it coats that all the individual hair so they can pull apart easier. Распутывающий спрей, который наносится на волос, на шерсть, не смывается и помогает в распутывании колтунов. So a lot of the sporting dogs, setters, and all that use this. They'll spray in the coats before they go out in the fields if they're going out doing hunt tests or all that type of thing. So. Многие спортивные собаки его используют, но у нас основные клиенты наши, мальтезы, йорки. It stops a lot of the burrs and the prickles from getting stuck in the coat. То есть его потом можно оставлять на шерсть? Да, он и остается, он не смывается. То есть его можно брызгать в любое время, опять же, под расческу, не под расческу. И то есть он не только вот распутывает колтуны, да, которые там безнадежные даже, но потом препятствует дальнейшему спуту. То есть это все время прочесали, например, какое-то время собака не будет. All of our products are water soluble as well, which is really important because everything is made so that when you bath it washes out, so you don't end up with a ton of residue building up on the coats. Ну, его, опять же, можно наносить сразу после мытья, да, вот, то есть помыли, потом перед расческой, если не можно использовать как промежуточный. 63. Ну, и 63, они одно и то же, просто каким-то породам не свойственны, не колтуны, поэтому не нужно. We do 2 coat supplements. We do one with royal jelly and one with evening primrose oil. These are an oral supplement and it's an oil that you put on the food. Две кормовые добавки, 91 и 92, то, о чем мы с вами говорили, это маточный молоко 91 и жирные кислоты 92. The royal jelly supplement is purely, it helps to promote coat growth. Royal jelly is a cell rejuvenator and it helps to speed up the growth process. For me, with my Siberian Huskies, when they blow their coat, the new stuff is already coming in before they've finished blowing out all the old stuff. So I can roll their coats a lot easier. То есть 91 помогает не только ускорять процесс линьки, но помогает быстрее расти шерсть. Она известна заводчик сибирских хаски, использует это на своих собаках. The 92 is an essential fatty acid blend. It's an evening primrose oil supplement. This is very good for dogs that have problems with itching, with scratching, with flaky skin, dogs that have very dull coats, or where you generally health-wise they need something to help pick them up. 92 это добавка для проблемных, для собак с проблемной кожной шерстью, помогает в устранении перхоти, раздражений, борется с сухой шерстью, помогает наращивать шерсть. Полная ее потеря это то, что получала вести сначала, а потом начала кушать. It also has omegas-3 and 6. So some dogs, a lot of people give salmon oil for the fatty acids and for the omegas. Some dogs that can be very rough on their system and can give them loose stools. It also smells. So they can get the same benefit from this product without having the smell issue and also not having it upset the stomach as much, the digestive tract. Говорит о том, что многие кормовые добавки, витамины, которые борются с такими проблемами у собак, у других брендов, они дают либо расслабление стула, либо влияют на пищеварительный тракт очень сильно. В данном случае этого не происходит. Единственное, что я по опыту хочу порекомендовать, тем, кто будет использовать 92-й, водитель постепенно. Ну и также на 91-й. Несмотря на то, что аллергии ни у кого еще не было, тем не менее, нужно убедиться в том, что с вашей собакой тоже все в порядке.
The 92 was what they had Lucy on until they cleared up her skin. Then once her skin was all cleared up, then they put her onto the 91, the royal jelly to make the hair grow faster. 92-й тот, кто использовался на Люси, там очистить ее кожу и шерсть. So if you have any coat issues, you cannot make coat grow when you've got crappy skin. You need to clear up the skin first. If you've got healthy skin, then your coat will start to come through. То есть если есть какая-то проблема с кожей или шерстью, вы должны понимать, что это наша первая ее не устранить. То есть сначала мы должны очистить и устранить либо раздражение, либо шелушение, либо это сиборея какая-то, либо это может быть еще какая-то проблема, а потом уже наращивать эту шерсть. And these are actually some of our top selling products too. They're in our top 10 supplements with the dog show people. Но эти кормовые добавки тоже являются очень продаваемым продуктом. So does anyone have any questions about the Kutюр line? Есть ли у кого-нибудь какие вопросы по линии Кутюр? Да, а вот я так понимаю, что они концентрированные. В каких пропорциях они разводятся? Вы можете вообще не разводить данную продукцию, можете разводить ее до того количества, которое вам необходимо. То есть если вы не разведете, проблем с этим не будет, это не очень экономично. Я, например, не развожу, мне нравится такой запах. Я люблю наносить руками, я не развожу. То есть кто-то разводит и выпрыскивает толпы, например, кто-то вообще ванну делает, наливает, как ванну с пеной, люди принимают, так вот таким образом моет собаку. У всех свой подход. Я развожу бутылку с водой и прям приливаю. Если вы не разведете, проблем не будет. То есть эта косметика может разводиться до 10 частей. На бутылке производитель пишет. Может быть разбавлен до 10 частей воды. Может не разбавлен. Number 16, 17 and 18. People asking if you use some other medical products. Sometimes we use it for our nose. Yeah. For client, for example. Yeah, and they use blush putty after 3 days after it. And the place where they used Frontline, the coat was a little bit, yeah. Right. It's, you know what, it's hard to tell because Plush probably don't list the ingredients that they use. But I know with our products, that was one thing that we tested originally because everybody uses Frontline and Advantage and all of those types of things in the States. So we needed to use something that wasn't going to dry out the coat. I mean, typically with a Frontline and that, you're trying to get it down as close to the base and the skin, you know, as possible. And the other thing too is a lot of time with those, you know, you need to make sure, because it's the oils on the coat that help it sort of move through the coat as well. So yeah, but I mean, you shouldn't have any problems with this product using with those, because like I said, a lot of the handlers we all use. Она сказала, что они для этого специально тестировали, они понимают, что время от времени собаки используют некие химические элементы, включая Frontline, Advantage и так далее, поэтому она утверждает, что с использованием данных продуктов не будет проблем. I always had a Разные big... формулы и наличие масла в данном продукте позволяют надеяться